Hello everyone, welcome to the press conference for Weibo. We will take questions in English, Korean, and in Chinese. We will have 30 minutes for this press conference. We will take questions from English-speaking media first for 10 minutes. We will then take questions from Korean-speaking media for 10 minutes. And we will take questions from Chinese-speaking media for 10 minutes. 各位媒体朋友们，晚上好。本场将进行的是 WBG 的新闻发布会，我们仅接受现场媒体的提问。本场发布会将进行30分钟，将会进行以英文媒体、韩文媒体和中文媒体的语种新闻发布会。每个语种的媒体朋友们将会有10分钟的提问時間。感謝。 이제부터 기자회견을 시작할 거고요. 영문 질문부터 10분간 받고 그 다음에 한국어로 질문을 10분을 받고 그 다음에 중국어로 10분을 받을 예정입니다. We will start with English-speaking media. Please walk to the microphone. Please state your name and your outlet, and please direct your question to one person. So, hello, my name is Leo from MGG. My question is for the coach Danny. I was wondering what was the reasoning about banning Ash for doing the whole finals, knowing that both Light and Chris played before in the tournament. So why did you ban this champion in particular? 태인 감독님께 질문입니다. 이번 결승에서는 계속 애쉬를 밴하는 게 나왔는데요. 라이트 선수와 크리스 선수가 둘 다 애쉬를 기용하는 선수로 알려져 있는데 왜 밴을 하셨는지 이유가 궁금합니다. 그건 이제 블루팀에서는 1픽을 선택을 해야 되는데 이제 상대방이 오리아나 밴을 했을 때 칼리스타 1픽을 먹기 위해서 미리 사전 작업을 하는 겁니다. 네. So when you start blue side, we were supposed to blind pick. So in order to pick up Kalista, we try to ban Ori as well. Are there any other English media questions? Sorry, video. This is for mid laner Xiaohu. This is obviously another stop short of the finals. I wanted to know, as many players around the world have started to step down, have you had thoughts of stepping down into the next phase of your life? And yeah. 这个问题是问到小虎选手的。很遗憾，这一次决赛没有能够成功的举起召唤师奖杯。我们看到全球范围内其实有很多选手选择暂且告别这个舞台。请问你在接下来的一个职业生涯的规划当中，是否有这个计划？就是先短暂休息一下吧，然后再考虑之后的事情。I think I will take a short break and I will consider about this. Thank you. Any other English media questions? 여기서 여쭤보겠습니다. Hi, this is Ji-won from the AP. I will ask my question to Shai. 한국어로 일단 여쭤보겠습니다. So this is your 영어로 문제 할게요. This is your first final after 2018. How do you feel about it and what's your thought on today's result? 2018년 이후 다시 한번 결승 무대에 서게 됐는데 오늘 이번 결승에 어떤 마음가짐으로 임하셨고 오늘 결과에 대해서 어떤 생각이 드시는지 궁금합니다. 감사합니다. 이번에 결승을 한 번 더 하게 됐는데 오늘의 결과에 대해서는 아쉽지만 받아들이는 게 받아들이고요. 정말 저희 팀이 힘든 길로 열심히 잘해서 왔다고 생각해서 저는 후회는 없다고 생각합니다. We will transition to Korean media question. No? Oh, one more English question, sorry. Hi, this is John Popko with Invent Global. This question is for Xiao Hu. As a follow-up, I was just curious, what would you say has been the motivating factor that has kept you wanting to compete after all this time?
这个问题是问到小虎的。那其实刚刚前面也提到的话，想再追加一个问题，想问一下，这么久以来能够让你一直在高水平的一个竞技舞台上面去作为职业选手活动的一个动力是什么呢？我觉得作为职业选手就是要把自己的事情做好吧，然后也希望就是每一年都有进步吧。As a pro player, I think I really need to do my own thing and do it well. Hopefully, I can improve as a pro player as well every year. Thank you. 다음은 한국어 질문으로 넘어가겠습니다. 혹시 한국어 질문 있으신 기자님은 이쪽으로 나와주시거나 저한테 카톡을 보내주시면 대신 질문을 해드리도록 하겠습니다. 질문 있으신 분 손 한번 들어봐 주시겠어요? 한국어 질문 받겠습니다. 질문 있으신 분들은 이 뒤에 있는 마이크로 나와서 질문을 직접 해주시면 감사하겠습니다. 지금 와서. 네, 안녕하세요. 경향게임스 박준수 기자입니다. 더사이 선수에게 질문을 드립니다. 팔 부상이 있는 걸로 알고 있고 커뮤니티에서도 이제 내년 활동을 계속할 수 있느냐에 대한 이야기가 나오고 있거든요. 그래서 혹시 내년 계획을 본인이 생각하고 있는 내년 계획이 있다면 그에 대해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 팔 부상은 괜찮다고 생각하고요. 사실 문제되는 부분은 크게 없다고 생각합니다. 지금은 내년 활동 같은 경우에는 아직 뭐 확정을 지은 건 아닌데 저 개인적인 컨디션은 충분히 프로 생활을 이어갈 수 있다고 생각은 하지만 우선 좀 휴식을 가지는 것도 괜찮을 것 같다는 생각 중이라서 좀 둘 중에 고민을 해볼 것 같아요. 감사합니다. 네, 다음 질문은 비슷한 내용의 질문 두 가지가 들어와서 제가 대신 질문 드리겠습니다. 2018년 한국에서 열린 롤드컵에서 맹활약하며 최정상에 쓰셨습니다. 더샤이 선수에게 질문입니다. 그러나 이번에는 같은 자리에서 제우스 선수가 맹활약하며 T1 우승을 이끌었는데 이에 대한 소감이나 혹은 제우스 선수에 대한 평가 부탁드리겠습니다. 우선 제가 우승을 너무 빨리 했다고 생각해요. 사실 패배의 슬픔이라든지 그런 부분을 느낄 시간 없이 좀 바쁜 삶을 보내면서 승리만 맛봤었는데 이번에 결승에서 패배를 함으로써 이제 승리와 패배 둘 다 겪어보게 됐는데 뭔가 좀 더 성숙해진 기분이 드는 것 같고요. 이번에 제우스 선수 같은 경우에는 솔직히 말하자면 뱀픽상으로 상대에게 너무 편하게 게임을 플레이하게 했다는 생각도 들고요. 그리고 제우스 선수가 이제 어리고 이제 더 잘할 수 있는 선수이기 때문에 앞으로 더 잘했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 국민일보 김지훈 기자님이 양대인 감독님께 드리는 질문입니다. 우승 후 페이커 선수와 포옹하는 장면을 카메라를 통해 봤습니다. 혹시 짧은 시간이지만 어떤 이야기를 나누셨는지 어떤 마음이셨는지 궁금합니다. 제가 여기서 말할 수 없지만 전 어쨌든 T1에서 나오게 되는 과정에서 원활하지 못했고 거기서 일을 하는 동안에도 원활하지 못했어요 사실. 그래서 웨이보한테 되려 감사하죠. 감독의 진짜 정권을 준 팀이었고 거기는 사실 아닌 부분이 많았다고 생각해요 정말. 근데 그런 와중에도 전 여러 인터뷰에서 말했지만 정말로 지금 여러 번 그러니까 간단하게 말할 수 없지만 간단하게 해보면 가위바위보를 자주 할 수 있는 롤이 더 유리하지 않냐라는 게 제 관점이에요. 아주 간단하게 말해보면. 근데 이제 그 전에 기존의 롤들은 용안타 한 번, 뭐 예를 들어 되게 이제 큰 틀에 한 번이죠. 근데 그 사이사이 공간에도 가위바위보를 할 수 있는 수단이 예를 들면 뭐 정글몹을 빼먹어서 정글을 격차를 낸다던가 아니면은 뭐 롤에서 유일하게 자율도가 있는 정글 서포트의 어떤 움직임을 통해서 탑미드를 압박을 한다던가 이제 이런 과정이 있겠죠. 이제 그게 이지선다의 시작이라는 제 표현이에요. 근데 그런 거를 좀 상혁이한테 소개하려고 전 간 거죠. 이렇게 롤플레이를 할 수 있다. 그리고 그다음에 또 이제 시빈에 대한 시도도 상혁이랑 제일 잘 맞는 선수를 찾기 위한 과정이었고 전 정말로. 그리고 분명히 인터뷰에서도 보였을 거라 생각하는데
상혁이가 정말로 어떤 마우스 이슈, 장비 이슈가 있어서 잠시 쉰다 해서 저도 그때 이제 클로저 선수를 기용해봤고 사실 이게 정말 사실이었습니다. 그리고 네, 그러고 그래서 이렇게까지 얘기하게 되었는데 그래서 간단하게 다시 돌아와서 그런 이지선다를 할 수 있는 팀원과 대화하면서 이지선다를 같이 할 수 있는 롤을 저는 지향하고 그게 어떠한 스포츠도 당연히 유리할 것이라 생각을 해요. 저는 이제 축구를 보면서도 세계적인 팀들은 결국 수비수가 빌드업에 참여하지 않습니까? 근데 그런 과정이랑 유사하다고 생각을 하면 됩니다. 아주 유사하죠. 그래서 그런 과정을 소개하고 근데 그 과정이 당연히 처음에 받아들이기 어렵다고 생각해요. 어떤 팀에서 일을 하게 되더라도 그 방법론을 알고 있더라도 그래서 천천히 알려줬어야 했고 저는 이번에 웨이브 와서도 분명히 보였겠지만 리그 성적은 그렇게 높지 않았어요. 근데 천천히 그걸 설명하는 과정이 있는 거죠. 왜? 이건 단순하지 않잖아요. 그렇죠? 누군가와 항상 함께 대화해야 하고 그걸 이지선다를 누구랑 같이 함께 하는 거니까 분명히 그래서 우리 팀 선수들도 처음 들어보고 되게 처음에 적응할 때 어려웠을 거라 생각합니다. 근데 그런 과정에 대해서 얼마 전 경기부터 보면서 정말 엄청나다라는 걸 느꼈어요. 그런 상혁이도 되게 그 속도에 다 맞춰서 같이 하고 있구나라는 걸 느꼈고 뭐 나머지 선수들도 당연히 그거에 맞춰 또 잘하고 있었고 근데 그런 부분에 대해서 어쨌든 너무 멋진 거죠. 제 입장에선 그걸 이렇게 구현하고 있다는 게 너무 멋졌고 근데 그래서 정말 멋있었다고 그렇게 말했던 것 같습니다. 제가. 네. 네, 감사합니다. 그 한국어 마지막 질문이고요. 샤오 선수한테 드리는 질문입니다. MHN 이솔 기자님 질문입니다. 2세트에서 아리를 플레이하면서 충전형 포션을 선택했는데 어떤 의도였는지 궁금합니다. 롱소드와 충전형 포션을 선택했는데 어떤 의도였는지 궁금합니다. 这个提问的话是给到小虎选手的，应该是你在选择玩到阿离的那局的时候是选择的一个出装，当时是怎样的一个意图？主要是为了前期的对线压制，还有小规模团战嘛。 초반에 라인전 잘하기 위해서 그리고 소규모 교전 위해서 그 나오는 템이라고 생각합니다. 现在进入中文媒体提问的环节。首先来自露露学姐的提问，想问一下的晒，就是今年虽然很遗憾倒在最后的舞台上，但是大家一路走到这里也非常的不容易。你会对今年自己的整体表现打多少分呢？ 도사이 선수에게 드린 질문입니다. 올해는 여기까지 마무리되었지만 그래도 올해 자기 평가해주자면 어떻게 생각하시나요? 좀 아쉽다는 생각을 해요. 사실 마지막 경기에 와서 이렇게 패배한다는 거는 당연히 저도 사람이니까 아쉽고 더 아쉬운 점은 제가 너무 나이가 많아진 것 같아요. 이번에 코치님을 만났을 때 제가 더 어렸더라면 좀 더 재밌는 삶을 살지 않았을까 싶습니다. 네. 我觉得是可惜，尤其是我们已经走到了最后一场舞台，最后一场比赛却输掉了比赛。但是我觉得更可惜的是，我觉得我自己上年纪了。其实，在我遇到我们队监督的时候，我有在想过，如果我年轻一点，可能会打得更有趣，生活也会更有趣。 下一个问题来自兔玩游戏，想问一下 Crisp 选手，其实今年一路以来都没有被看好过，走到今天决赛舞台是什么样的感受呢？感觉走到决赛的舞台其实已经挺不容易了吧，然后只是最后的结果没有尽我们的所愿吧。不管怎么样，我觉得大家都已经挺棒了，只是最后的结果差一点而已，所以我觉得还是 挺不错的。暴龙电竞想提问刘青松选手，就是虽然遗憾输掉决赛，但是今年拿到亚军已经是让人感到惊喜了。你会用怎样一句话去总结今年这一年的表现呢？
我觉得我们在今年其实一路上以来遇到挺多挫折的，但是我们也都克服了很多挫折，然后才能有走到今天这个舞台的机会。只是在最后的最重要的一场比赛里面，我们以一个比较碾压的比分输掉了比赛。但我觉得在这其中的过程中，我觉得大家都已经挺努力的了，所以我觉得已经挺满意了，说实话。好的，我是上海电视台东方卫视的记者，我想提问 CRISP 选手，分析一下今天失利的主要原因是什么？从第一把来看的话，我们一开始想的是通过上中野的优势，然后来跟塞纳塔姆在团战里面有一个比较好的发挥。然后第一局打到游戏的中间的时候，我们发现靠上中野的话是不足以赢下比赛的，我们会有伤害不足的地方。然后在第二局的时候，我们调整了我们的一个想法，我们开始在下路选到跟对面下路会有一个对抗的一个下路，然后我们在第二局的时候也取得到了一定的优势，但在团战里面我们没有把自己能展现的优点所展现出来。然后第三把的话就想换一个思路吧，就是想玩其他的英雄，然后用看巴的能不能给到队伍的一些帮助，但是很遗憾，感觉还是没有起到很好的效果吧。对面的发挥比我们好很多。接下来这个问题想问一下微微和 Light 选手，第一次站在世界赛决赛这么大的一个舞台上是什么感受呢？微微先回答吧。就感觉有点可惜吧。现场感觉是挺震撼的吧，从来没有过这种感觉，就这样。我们还有更多的中文媒体问题吗？ Are there any other English media questions? 这个问题想问一下 WBG 的教练丹尼，赛前针对这次决赛做了哪些准备？在今天的对局中，认为最遗憾的地方是什么呢？ 데니 감독님께 드린 질문입니다. 오늘 그 결승 위해서 어떤 준비를 하셨는지 그리고 가장 아쉬웠던 점이 무엇인지 궁금합니다. 일단 워낙 상대팀이 정말 챔피언풀이 너무 넓어서 거의 구도의 모든 구도들을 다 알고 있다고 생각해요. 그래서 그런 구도적인 약점이 찾기가 정말 어렵다고 생각했고, 그러다 보니까 그나마 지금 현재 메타는 이제 니코, 아지르, 오리 3개가 미드 캐리의 기본이고, 그걸 제외한 구도 내에서 해보는 게 좋겠다라는 게 첫 번째 판단이었고, 이제 왜냐면 다른 라인은 너무 많다 보니까 이게 어떻게 제어할 수가 없다고 생각했던 것 같아요. 가짓수를 세보면서. 그래서 그런 시도들을 했고, 근데 이제 첫 세트 같은 경우가 좀 이제 세탐을 저희 선수들이 원래 기용하지 않던 거여서 더 준비한 거였다고 생각하고 저희가 그러다 보니까 사실 좀 첫 세트에도 뭐 예를 들면 4호 라인에서도 이제 캐틀럭스를 그냥 해본다던가 아예 좀 세게 그냥, 그리고 아니면 2, 3 라인에서 바루스 애쉬를 그냥 해본다던가. 근데 이건 사실 언제나 우리는 선택을 해야 되잖아요. 이렇게 뱀픽이라는 게 어떤 선택을 하고 안 되면 이제 다음 방향을 가고 이렇게 가는 건데, 근데 언제나 졌으니까 그런 아쉬움이 있겠죠. 근데 그래서 준비했던 과정은 그나마 미드에 명확한 캐리가 3개가 있다는 거를 인지하고 그 가짓수 싸움을 하려고 했고, 네 그렇습니다. 그 다음에는 뭐 나머지 우리 바텀 자신 있는 거 최대한 해주려고 했고, 그러다 보니까 좀 승록이가 아예 블루 사이드만 하게 된 게 좀 아쉬워요. 더자이 선수가 블루 사이드만 해서 선픽을 해야 되는 상황이 계속 마주하게 되죠. 근데 선픽을 하게 되는 상황 속에서 저희가 바텀 주도권을 못 가져오게 된다면 분명히 블루 사이드가 불리해집니다. 그런데 상대방이 레드 사이드에서 타프픽과 바텀에서도 이제 주도권을 어느 정도 버티는 모습, 그리고 특히 전령턴에서의 움직임과 전령턴에서의 싸움을 정말 잘하는 그런 모습이 보였을 때, 아 역시
되게 강하다라고 그때 느꼈던 것 같고 그래서 특히 그 점이 제일 아쉬운 것 같아요. 레드팀을 한번 고르고 싶었지만 블루에서 이기고 상대가 블루를 고르고 우리가 레드를 하게 돼야 그래도 어떻게 저희가 이길 수 있는 확률이 존재한다고 생각했으니까 네 그래서 계속 블루를 골랐던 점도 아쉬워요. 레드팀 뱀픽도 2가지 이상은 준비했었거든요. 근데 그 점은 그렇게까지가 아쉬운 것 같습니다. 네. 首先的话，我觉得是我们今天要面对的对手的英雄值是非常厉害的，而且他们的体系都非常厉害，很难去找到他们的一个弱点。但是我觉得目前的中路版本的话，也有一些比较就是特定的很厉害的英雄，比如说 Nico、阿里、发条这样子的英雄，然后以及其他的英雄，其他线上的可以选择的可能性太多了。虽然说我们也做了非常多的尝试，也准备了很多不曾尝试的东西。那第一局的话，其实我们在4、5局选手的话，我们其实想说，如果我们选女警拉克斯会有多好呢？或者说我们选到维鲁斯、艾希这样的双射手是不是也可以呢？但是我们其实是需要做出选择的。BP 就是这样的一回事情。如果这局行不通的话，那我们就下次再尝试。但是非常可惜的还是输掉了比赛。今天觉得还是挺可惜的。其实我觉得。我们主要还是针对中路的英雄做了一些比较详细的准备吧，但其实今天比较遗憾的地方的话，是因为我们3局都选择了一个蓝色方，那尤其是对于资深选手是有些遗憾的，因为我们一直需要先选英雄的话，其实下路是需要拿优势，但是没有拿到该有的优势。那其实，但是我想说我们在游戏里的一些表现，尤其是比如说先锋团的打架，其实打都是不错的，也是能感觉到大家打得非常的好。那其实讲到了 BP， 我觉得说我们红色方其实我们是想要选一次的，因为我们对于红色方的 BP 也是做了充足的至少2手以上的一个准备。但是我觉得如果我们必须要在蓝色方先赢下来一局之后，才有机会选到一个红色方，才有获胜的一个概率。但是今天没有做到，所以感觉有点可惜。So hello again. My question is for the coach again, Danny. How did you prepare for the final? Because we know that at that point, not many teams remain in the tournament. So could you find any scrim like from LCK teams or LPL teams? 감독님께 질문입니다. 어떻게 파이널 그 결승전을 대해서 준비를 하셨는지 궁금한데요. 혹시 막바지에 다루면서 스크림할 상대가 많이 없었을 텐데 혹시 많은 LCK 팀들이나 LPL 팀들과 상대를 하셨나요? 이제 사실 이 점이 그 LCK 개최지에 있는 팀들의 어떠한 이점이 될 수 있다 생각을 해요. 20년도에 제가 중국에서 월드할 때도 정말 결승을 진출했는데 일주일 동안 아예 스크림을 거의 못했어요. 한 3판 했나? 제 기억에 그래요. 근데 그때도 느꼈고 이번에 왔을 때도 이제 도와줄 수 있는 5명의 스쿼드가 유지되어 있던 팀이 광동이랑 이제 뭐 농심 이렇게 있었던 것 같은데 아니면 이제 테스트 보는 팀들이죠. 그런데 이제 그래도 당연히 5명 스쿼드가 유지된 팀이 월등하게 잘하겠죠. 왜냐면 이제 테스트 보는 팀들은 어떠한 구도를 우리가 찾아내는 게 아니고 내가 잘해를 보여주는 팀들이겠죠. 그런데 사실 광동이랑 그래서 연습할 수 있는 기회가 없었던 게 좀 아쉽긴 한 것 같아요. 사실 왜냐면 제가 생각하기엔 T1은 광동이랑 쭉 했던 것 같아요. 아예 한 주 내내. 그래서 저희가 그 기회가 없었던 것도 조금 아쉽다. 저희 이제 테스트를 지금 진행하고 있는 뭐 샌박, 농심 뭐 이런 팀들과 진행했던 것 같고, 근데 그마저도 사실 지금 결승전은 이제 미디어데이와 이런 촬영이 꽤 많더라고요. 그래서 할 수 있는 판수가 뭐 하루에 한 3판 이 정도였던 것 같고, 아니면 뭐 밤까지 야간을 한다면 좀 더 할 수 있었을 것 같고, 근데 그 정도까지는 맞춰줄 팀이 별로 없더라고요, 저희한테. 그래서 그럼에도 불구하고 이전부터 준비했던 뱀픽들이나 그런 저희 티어상으로 어떻게 잘 준비해 보려고 노력했던 것 같습니다. 그래서. So as LCK is basically hosting the Worlds this year, I think that was actually a huge advantage for Korean teams. Just reflecting back on 2020, when Worlds was in China, I feel like I felt the same way where when we made it to the finals, I was able to do maybe 3 scrims throughout 1 week. So I think it's pretty similar to back then. I feel like there are 5 core teams that we were able to scrim against, like Guangdong and Nongshim, or you can also do some teams that are doing trials. But obviously, the core teams are going to be way better in terms of skill and the level that they play, the gameplay, than as compared to the test teams. So we would eventually try to get more practice from the core teams like Guangdong. I feel like it was quite a bummer that we couldn't actually get a lot of opportunity to scrim against them. I do believe
I assumed that T1 was able to scrim against them for the entire week, and so we ended up having to scrim against maybe Sandbox and Nongshim, where they were holding test scrims, and I think that made a huge difference. When you get to the finals, teams normally don't end up having a lot of room or time to scrim because of the media schedule and all the shootings. So I would say maybe a total of 3 solid scrims. If not, you'd have to try to lengthen out your scrim schedules and then go into late night scrims. But it's very impossible, pretty much impossible to find teams that are willing to match your schedule with you. So in the end, we try to prepare as much as we can in terms of getting a good read on the tier list and then making sure that we are ready with the drafts. 네, 마지막 질문입니다. 더샤이 강승록 선수에게 드리는 질문이고요. JTBC에서 질문을 주셨습니다. 마지막 3세트에서 기억나는 아쉬운 장면이 있다면 어떤 장면일까요? 굳이 말하자면은 첫 동선 때 상대 심리전을 통해서 이제 탑갱을 했는데 그 과정에서 좀 더 생각 없이 해볼 걸, 나도 한번 다이브 해볼 걸, 이런 생각? 맞대봤으면 아마 이겼을 텐데 이건 뭐 상대 심리전 부분이라서 운적인 요소이기 때문에 이제 그 부분이 좀 아쉽지 않나 싶습니다. 네, 답변 감사합니다. 수고 많으셨습니다. Thank you for the interview. 谢谢. We will take a quick moment. Please stand for photos. 请各位站起来，在原地进行一个拍照环节，谢谢。 If you're in the back of the room and want to take photos, please come up. We will make room for you. 如果是在发布会现场靠后的老师们，可以到前排去进行拍照。我们会稍微腾出一点空间来，谢谢。 大家笑一笑。好了，大家可以从你们右手边的门离开了，谢谢。